Hi viewers, welcome to channel Madrasi. Let's make life easier together by cooking, eating, crafting, exploring and learning things. So don't forget to subscribe with us for regular updates. We are going to see how to prepare pinwheel samosa. Ingredients are maida or all-purpose flour, boiled potatoes, onions. I have finely chopped the onions, coriander leaves. I have finely chopped the coriander leaves, turmeric powder, cumin powder, red chili powder and garam masala. All these are for stuffing with potato. Salt, ajwain or carom seeds, sugar, oil. I have taken very little amount of oil for mixing these dough alone. For deep frying we need to use 1 more cup of oil. Let's start preparing the dough for samosa. Take maida in a mixing bowl. Add a teaspoon of sugar, required amount of salt, half a teaspoon of ajwain or carom seeds. Pour water little by little and start kneading the dough. Now let's pour oil and start kneading the dough. Dough is ready. Now let it rest for 30 minutes. Now let's start preparing the filling for samosa. I have taken the boiled potatoes in a bowl. Now let's mash them. Make sure to mash the potatoes nicely with your hands so that there should be no lumps. Only if it is mashed nicely, the potato filling would stay inside the pinwheel samosas. Now add the finely chopped onions, finely chopped coriander leaves, spice powders, turmeric powder, cumin powder, garam masala and chili powder. Add salt, mix it well. Make sure that you mix it very well so that the masala gets spread all over the potato. Pour a teaspoon of oil. Now knead the filling. Take small portion of the filling, roll it into a ball and let it rest for few minutes or until the dough is ready. Dough is ready. So after 30 minutes, now let's take a portion of dough and roll it to a ball. Now let's flatten the dough. Sprinkle maida. Now start flattening the dough. Turn the side and keep on flattening them. Make sure that the rolled out dough should not be thin. Take a rolled filling and flatten them gently over the rolled out maida. Make sure to leave the sides. Don't take the filling to the corners. Filling is ready. Now let's start to roll the samosa. Roll it gently.
While you are nearing the end, take maida paste. I have taken a teaspoon of maida with half teaspoon of water and I have mixed it well. Now let's pour little and spread it all over the corners. Spread it along the sides. Now roll it so that it sticks very well, it doesn't open. Close on the sides like this. Sprinkle little flour and roll it gently like this. Meanwhile, heat oil in a kadai for deep frying. Gently cut the rolled out samosa. Gently chop it like this. Look at this. This is how the samosa turns. Gently tap the samosa like this by rubbing your hands with oil. These are ready for deep frying. Continue the same with all the other rolled out dough. Take a tablespoon of maida, pour 2 to 3 tablespoons of water and mix it well. The batter should be runny look, it should be like this. Oil is hot. Now let's dip these pinwheel samosas in the maida mixture and deep fry them immediately. Now immediately drop these pieces into oil for deep frying. Cook only in medium flame. Turn the sides and cook on both sides. Pinwheel samosa is ready to serve. You can serve it with tomato ketchup. இன்னைக்கு நம்ம பின்வீல் சமோசா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். இந்த சமோசா பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும், ஈஸியாவும் செஞ்சிரலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மைதா மாவு எடுத்துர்க்கேன். உங்களுக்கு மைதா வேண்டாம் அப்படி நினைச்சீங்கன்னா நீங்க கோதுமை மாவு கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா மைதால இருக்கிற டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த சமோசாக்கு. அதனால நான் மைதா மாவே யூஸ் பண்றேன். உருளைக்கிழங்கு பாத்தீங்கன்னா வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன். வெங்காயத்தை பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன். கொத்தமல்லியும் பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன். அது கூட மஞ்சத்தூள், ஜீரகத்தூள், வத்தல் பொடி, கரம் மசாலா இது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த உருளைக்கிழங்கு ஸ்டஃபிங் பண்ணுவோம் இல்லையா அது கூட சேர்த்து போடுறதுக்கு. எண்ணெய், சீனி, உப்பு, ஓமம். எண்ணெய் பாத்தீங்கன்னா கம்மியா எடுத்துக்கேன்னு நினைக்காதீங்க. இந்த மாவு பிசைறதுக்கு தேவையான எண்ணெய் மட்டும் தான் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். அது போக சமோசாவை பொரிக்கிறதுக்கு நம்ம 1 ல இருந்து 1.5 கப் எண்ணெய் வேணும். அது தனியா எடுத்து வச்சிருக்கேன். இப்போ வாங்க சமோசா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து சமோசா மாவு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். பாத்தீங்கன்னா ஒரு பவுல்ல நான் வந்து மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். அது கூட 1 ஸ்பூன் சீனி, 1 ஸ்பூன் உப்பு, அப்புறம் கொஞ்சமா வந்து ஓமம் சேர்த்திருக்கேன். இப்போ வந்து இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். விட்டுட்டு கொஞ்சமா தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சப்பாத்தி மாவுலாம் பிசைறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான். இப்போ இது கூட கொஞ்சமா எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா வந்து மாவை பிரட்டி எடுத்துக்கலாம். பாருங்க மாவு பிசைஞ்சது ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ஒரு 30 நிமிஷம் அப்படியே வந்து விட்டுறலாம். இப்போ சமோசாக்கு உள்ள வைக்கிற ஃபில்லிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம்.
இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேக வச்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த கிழங்கை நான் ஒரு பவுலில் போட்டு மசிச்சு விட்டுக்கிறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா பின்வீல் சமோசா அப்படிங்கிறதுனால உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா வந்து மசிச்சு விட்டுறணும். கட்டியாகவே இருக்கக்கூடாது. கட்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சமோசாவை விட்டு கொஞ்சம் வெளியே வந்துடும். அதனால் கட்டியாக இல்லாதபடிக்கு நல்லா வந்து மசிச்சு விட்டுக்கோங்க. இது கூட நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி இலை. இப்போ இது கூட நம்ம மசாலா பொடி எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். வத்தல் பொடி, ஜீரகத்தூள், கரம் மசாலா, மஞ்சத்தூள் எல்லாமே. உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கணும். பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். அப்போ தான் உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்துலேயும் வந்து மசாலா இருக்கும். இல்லைன்னா ஒரு சில இடத்துல உருளைக்கிழங்கு கட்டியாக இருந்துச்சுன்னா அது மேலே மசாலா பிடிச்சிருக்காது. ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். விட்டுட்டு இப்போ நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பரவாயில்லாமல் ஃபில்லிங் எடுத்து இது நல்லா வந்து ஒரு உருண்டையாக உருட்டி வச்சுக்கலாம். பாருங்கள் 30 நிமிஷம் கழித்து மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக வந்து ஓரளவுக்கு, கொஞ்சமானு இல்லை, ஓரளவுக்கு நம்ம மாவு எடுத்து நல்லா உருண்டையாக உருட்டிக்கலாம். கொஞ்சமாக வந்து மைதாவை தடவிட்டு இப்படி திருப்பி வச்சுக்கோங்க. இந்த சைடு எண்ணெயாக இருக்கட்டும், கீழே உள்ள சைடு மைதா இருக்கும். இப்போ இதை நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். தேய்ச்சி எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அது ரொம்ப மெல்லிசாக இருக்கக்கூடாது. ஓரளவுக்கு திக்காக இருக்கணும். ரொம்பவும் திக்காக இருக்கக்கூடாது. ஒரு உருண்டை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி தப்பி தப்பி விட்டுக்கலாம். அந்த மைதா மாவு ஃபுல்லாக வந்து ஃபில் ஆகணும். அந்த மாதிரி வந்து செஞ்சு விட்டுக்கலாம். பாருங்கள் ஃபில்லிங் வந்து எவ்வளோ அழகாக நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சாச்சுன்னு. இப்போ வந்து இந்த சமோசாவை ரோல் பண்ணிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா மெதுவாக இந்த மாதிரி இப்படியே உருட்டி உருட்டி எடுத்துக்கலாம். கடைசியாக வரும்போது இந்த இடத்துக்கிட்ட வரும்போது மைதா பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம். இது வேறு ஒன்றும் கிடையாது. 1 டீஸ்பூன் மைதா மாவில் 1/2 டீஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்து இது இந்த மாதிரி நல்லா வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கணும். இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக ஒட்டிருச்சுன்னு. சைடில் இந்த மாதிரி தட்டி விட்டுக்கோங்க. கொஞ்சமாக மைதா மாவு தூவிட்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கலாம். இந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா எண்ணெயை ஒரு கடாயில் நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரியே எல்லா மாவையும் ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மெதுவாக அந்த சமோசாவெல்லாம் இந்த மாதிரி வெட்டிக்கலாம். பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதை நம்ம லைட்டாக இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கையில் வந்து லேசாக எண்ணெய் இந்த மாதிரி தொட்டுட்டு இந்த மாதிரி தப்பி தப்பி விட்டுக்கணும். 1 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க. அது கூட 3 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கட்டி இல்லாமல் கலந்துக்கோங்க. பாருங்கள் இது வந்து கரைச்சி வச்சுருக்கிறது வந்து இந்த மாதிரி தண்ணியாக இருக்கணும். எண்ணெய் வந்து சூடாகிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பின்வீல் சமோசா இருக்குது இல்லையா, இது வந்து இந்த மைதா மிக்சரில் லைட்டாக 2 சைடும் இந்த மாதிரி முக்கிட்டு நம்ம வந்து எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை உடனே வந்து எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். மிதமான தீயில 2 பக்கமும் இப்படி திருப்பி விட்டு வேக விட்டுக்கலாம். நல்லா வந்து ஓரளவுக்கு பொன்னிறமாக செவந்ததும் எடுத்துக்குவோம்.
பாருங்கள் சமோசா நல்லா செவந்து வந்துருச்சு. இப்போ இதை எண்ணெயை வடிச்சிட்டு எடுத்துக்கலாம். இது வந்து நல்லா ஒரு தக்காளி சாஸோட சர்வ் பண்ணுங்கள். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். Do like and subscribe with us for more videos.